یہ رجب المرجب کا 30واں نمبر ہے اور آج رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت و برکت، بڑی فضیلت و بزرگی والا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اور اس کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس مہینے کو پروردگار عالم نے کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، جس کے تعلق سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو بندہ مومن رجب المرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کو پوری سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کو پوری سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو رجب المرجب کے 7 روزے رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور پھر مزید میرے آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رجب المرجب کے 8 روزے رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جنت کا ہر دروازہ ندا کرتا ہے، اے روزہ رکھنے والے تو آج جس دروازے سے چاہے میرے اندر داخل ہو جا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے تعلق سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امتیوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس مہینے کی عظمت و برکت اور فضیلت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی مہینے کے اندر خواجہ غریب نواز کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی یاد منائی جاتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ سنیوں کے گھر میں اس مہینے کے اندر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پونے کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ اور یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ ہم کسی نہ کسی مہینے میں، ہر مہینے میں کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد منایا کرتے ہیں، ہر مہینے میں کسی نہ کسی اللہ والے کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کو یاد کیا کرتے ہیں، ان کی فاتحہ دلایا کرتے ہیں۔ رجب المرجب کی 15 تاریخ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، یعنی آپ کے وصال کی تاریخ جو ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں 15 رجب کو فاتحہ ہوتی ہے، کہیں 22 رجب کو فاتحہ ہوتی ہے، کہیں 27 رجب کو فاتحہ ہوتی ہے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے سال میں کوئی بھی دن ہو ہر دن فاتحہ ہو سکتی ہے، مہینے میں کوئی بھی دن ہو ہر مہینہ فاتحہ ہو سکتی ہے۔ چاہے آپ 15 رجب کو فاتحہ دلائیں تب بھی فاتحہ ہو جائے گی، 22 رجب کو دلائیں تب بھی ہو جائے گی، 27 کو دلائیں تب بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ فاتحہ سے جو مقصد ہوتا ہے وہ ایصال ثواب ہوا کرتا ہے، یعنی جس کے لیے فاتحہ دی جا رہی ہے اس کو ثواب پہنچ جائے۔ تو چاہے آپ 15 کو دلائیں یا 22 کو دلائیں یا 27 کو دلائیں، فاتحہ مقصد نہیں ہے، مقصد ایصال ثواب ہے، اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے۔ جس تاریخ میں آپ یاد کریں گے ان کا فیض آپ پر جھما جھم برسے گا، ان کا فیضان آپ کو ملے گا، اور جس ارادے کے ساتھ آپ ان کو یاد کریں گے پروردگار ان کے وسیلے سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو اصل تاریخ جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وہ 15 رجب المرجب ہے، 15 رجب ہے آپ کے وصال کی تاریخ۔ تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ 15 رجب کو فاتحہ دلائی جائے، 15 رجب کو نیاز دلائی جائے، لیکن اگر آپ آگے پیچھے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ 22 رجب کو جو تاریخ وصال کی لوگوں نے بیان کی اور فاتحہ جو ہوتی ہے اس میں کچھ لوگوں نے ہم سنیوں کو دھوکہ دینا چاہا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب امام جعفر صادق کی وصال کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کی وصال کی تاریخ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقدس نبی، اللہ کے نبی کے
मुक़द्दस सहाबी हैं, आप कातिबे वही हैं, यानी जो अल्लाह के हबीब पर अल्लाह की तरफ से जो वही उतरती थी उसको हजरत अमीर मुआविया लिखा करते थे, आपको कातिबे वही होने का शरफ हासिल है। तो पता ये चला कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के मुक़द्दस सहाबी हैं, लेकिन जो शिया हैं वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो उन्होंने हम सुन्नियों को बदनाम करने के लिए और हजरत अमीर मुआविया के विसाल पर जश्न और खुशी मनाने के लिए इस दिन का एहतमाम किया ताकि इस दिन फातिहा दिलाई जाए, और उस फातिहा को मंसूब इमाम जाफर सादिक के नाम से कर दिया। तो हम जो है उनके नाम से दिलाने लगे। तो उलमा ने फरमाया हम तो सहाबा के भी मानने वाले हैं, अहले बैत के भी मानने वाले हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया है मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जिस तरह तूफान नूह आया था और जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे वो हिलाक होने से बच गए थे, बर्बाद होने से बच गए थे। इसी तरीके से वो इंसान जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत करेगा, तो गुमराह होने से बच जाएगा। और सिर्फ ऐसे ही वो गुमराही से नहीं बचेगा बल्कि उसको अहले बैत के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत भी अपने दिल में पैदा करना पड़ेगी। इसलिए मुस्तफा ने फरमा दिया था अस्हाबी कन्नुजुम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा की मिसाल आसमान के सितारों की तरह है, जो इनमें से किसी एक की भी पैरवी करेगा परवरदिगार उसको हिदायत का रास्ता अता कर देगा। बेशक बेशक राहियाब वो होगा, गुमराहियत से वो बचेगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में सहाबा की मोहब्बत का दामन होगा, सहाबा की गुलामी होगी, वही इंसान कामयाब हो सकता है। तो फरमाया कि जब भी फातिहा दिलाई जाए इमाम जाफर सादिक की तो साथ में सहाबा किराम को भी शामिल किया जाए ताकि वो शक व शुबहा जो शिया हमें देना चाहते हैं उससे हमें निजात व छुटकारा मिल जाए। इसलिए सहाबा किराम के भी हम मानने वाले हैं, अहले बैत के भी हम मानने वाले हैं। ये हम सुन्नियों का मुक़द्दर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दोनों दामन अता किए हैं। इसलिए कि आप तारीख को उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा जब लोग कश्तियों में सफ़र करते थे, जब कश्तियों में सफ़र होता था तो रात का भी सफ़र होता था, दिन का भी सफ़र होता था, लेकिन कश्तियों के रास्ते कैसे मालूम किए जाते थे? तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सितारों को देख करके कश्ती का रास्ता मालूम किया जाता था, सितारों को देख कर लोग रास्ते का पता लगाते थे, तो सितारों के ज़रिए हिदायत पा जाते थे। तो मेरे मुस्तफ़ा ने बिल्कुल हूबहू वही मिसाल हमारे सामने रख दी। फरमाया ये अहले बैत की मोहब्बत ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, यानी अहले बैत की मोहब्बत ये तुम्हारे लिए कश्ती की मानिंद है। अगर तुमने अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर ली गोया कि आप कश्ती में सवार हो गए, लेकिन आप सवार तो हो गए, अब आप मंजिल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हैं जो आसमान के सितारों के मानिंद सहाबा है। जब तक कि उन्हीं की पैरवी नहीं करोगे तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। सिर्फ अहले बैत की भी मोहब्बत काम नहीं आएगी, साथ में सहाबा की मोहब्बत भी ज़रूरी है। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत जो है वो कश्ती की तरह है, हम सवार तो हो गए हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सहाबा की ज़रूरत है, उनसे भी मोहब्बत करना पड़ेगी। और आज के दौर में ये फितना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, राफिजियत बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो हमें चाहिए कि हम नए नए फितनों के चक्कर में ना पड़े। जिस तरह हम कल सहाबा से मोहब्बत करते थे आज भी करते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। अल्लाह के नबी का एक एक सहाबी जन्नती है, अल्लाह के नबी का एक एक सहाबी अजमत वाला है। अगर सहाबा पर गुफ्तगू की जाए तो वक्त में गुंजाइश नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि गौसे आज़म से लेकर जितने भी औलियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, बल्कि सिर्फ एक गौसे आज़म नहीं बल्कि अगर करोड़ों गौसे आज़म हो वो सहाबी के कदमों की धूल के बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह के नबी के सहाबा को अल्लाह ने मकाम अता किया है। ये नहीं कि गौसे आज़म का मकाम मर्तबा बड़ा नहीं, बहुत अरफा वाला है, लेकिन अगर सहाबा के मुकाबले में रखा जाए तो करोड़ों गौस एक तरफ, सहाबा के कदमों की धूल एक तरफ। अल्लाह ने उनके कदमों की धूल की कसम कुरान में याद कराई है। बड़ा मकाम व मर्तबा है सहाबा का, तो हमें चाहिए कि हम सहाबा को भी माने और अहले बैत का दामन भी अपने हाथों में थामे रखें। नबी के घर वालों की मोहब्बत ज़रूरी है, नबी के दर वालों